بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت تصور سے پرے ایک مقام، مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ یہ دنیا اپنی تمام خوبصورتیوں کے باوجود ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا نام جنت ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت صرف باغات اور محلات کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی وہ نعمت ہے جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ سورہ السجدہ۔ یعنی جنت انسان کے تصور سے بھی کہیں آگے ہے۔ جنت تصور سے پرے کیوں ہے؟ اس دنیا میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ محدود ہے، لیکن جنت میں نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ دل نے کبھی سوچا ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا جو اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے۔ ایک مسلمان صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی دولت نہیں، اصل کامیابی شہرت بھی نہیں، اصل کامیابی لمبی عمر بھی نہیں، بلکہ اصل کامیابی جنت ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جیسے آگ سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، وہی کامیابی ہے۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی۔ ہر لمحہ سکون، خوشی اور اطمینان ہوگا۔ جنت کے باغات اور نہریں۔ جنت میں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ نہریں پانی کی، دودھ کی، شہد کی، پاکیزہ شراب کی ہوگی جو کبھی خراب نہیں ہوگی۔ جنتی انسان کی زندگی۔ جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی تھکے گا نہیں، کبھی بور نہیں ہوگا، ہر خواہش پوری ہوگی، جو دل چاہے گا وہ فوراً سامنے ہوگا، کیونکہ جنت خواہشوں کی نہیں، رضا کی جگہ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ محل ہیں، نہ حوریں، نہ باغات، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی دیدار الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو وہ دنیا کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ یہ لمحہ ہر نعمت سے بڑھ کر ہوگا۔ عورتوں کے لیے جنت۔ جنت صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جنت میں عورت کو مکمل عزت، مکمل سکون، مکمل انصاف ملے گا۔ وہ دنیا کے ہر دکھ اور ہر قربانی کا بدلہ وہاں پائے گی۔ جنت کا راستہ آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ جنت کا راستہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا میں صبر، تقوی، حلال و حرام کی پہچان، نماز، سچائی، اچھا اخلاق، یہ سب جنت کی سیڑھیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشکل چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دنیا کی تکلیفیں جنت کی قیمت ہیں۔ دنیا میں جو آنسو بہتے ہیں، جو صبر کیا جاتا ہے، جو ہر خواہشیں روکی جاتی ہیں، وہ سب جنت کی نعمتیں ہیں۔ کوئی صبر ضائع نہیں جاتا، کوئی نعمت بے حساب نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، جنت کے درجات ہیں۔ ہر شخص کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جنت کے صرف ایک یا دو درجے نہیں، بلکہ بہت سے درجات ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ایمان، اس کے عمل اور اس کی نیت کے مطابق جنت میں مقام دیا جاتا ہے۔ جنت زیادہ صبر، جتنی زیادہ نیکی، جتنی زیادہ قربانی، اتنا ہی بلند مقام، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جو عرش الہی کے سب سے قریب ہے۔ جنت اور دنیا کا تقابل۔ یہ دنیا خواہ کتنی ہی حسین کیوں نہ لگے، آخر کار ختم ہو جانی ہے۔ دنیا میں خوشی عارضی ہے، رنج مستقل آتا ہے، سکون مکمل نہیں، لیکن جنت میں خوشی ہمیشہ کی ہے، سکون دائمی ہے، کوئی جدائی نہیں۔ اسی لیے عقل مند مسلمان دنیا کو مقصد نہیں بلکہ راستہ بناتا ہے۔ جنت میں وقت کا تصور کیسا ہے؟ جنت میں نہ دن ہوگا، نہ رات، نہ گھڑی، نہ کیلنڈر۔ وہاں وقت نہیں گزرے گا بلکہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی، ایک لمحہ بھی کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، سکون دے گا۔ جنت اور پاکیزہ صحبت۔ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت نصیب ہوگی۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا، وہاں سامنے ہوں گے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہونے پر فخر کریں گے۔
हमें फख्र नसीब होगा। जन्नत में दिल की मैल ख़त्म हो जाएगी। जन्नत में किसी के दिल में हसद नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं होगा और दुख भी नहीं। हर दिल साफ, पुरसकून और मुतमईन होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद दिलों को पाक कर देगा। जन्नत हमेशा की कामयाबी है। जन्नत सिर्फ इनाम नहीं बल्कि हमेशा हमेशा की कामयाबी है। वहाँ ना कभी जुदाई होगी, ना महरूमी होगी, ना खौफ होगा। जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। जन्नत के दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा एक ख़ास अमल वालों के लिए है। नमाज पढ़ने वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, सदका करने वालों के लिए, जहाद करने वालों के लिए। क्या खूब होगा अगर हमें एक से ज़्यादा दरवाज़ों से बुलाया जाए। जन्नत की दावत अभी से। जन्नत क़यामत के दिन नहीं बल्कि आज से कमाई जाती है। आज की नमाज, आज का सब्र, आज का हलाल, आज का अच्छा इखलाक, ये सब जन्नत की ईंटें हैं। प्यारे दोस्तों, जन्नत और दिल की हकीकी ख्वाहिशें। इंसान की हर ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी नहीं होती। किसी को दौलत नहीं मिलती, किसी को सेहत नहीं, किसी को औलाद नहीं, किसी को सुकून नहीं। लेकिन जन्नत वो जगह है जहाँ दिल की कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती। जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जन्नत कमी की नहीं, कमाल की जगह है। जन्नत में खौफ का हमेशा के लिए खात्मा। इंसान दुनिया में खौफ के साए में जीता है। कल का खौफ, मौत का खौफ, जुदाई का खौफ, नुकसान का खौफ। लेकिन जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद फरमाएगा, आज के बाद ना तुम पर कोई खौफ है और ना ही तुम गमगीन होगे। ये ऐलान जन्नत को दुनिया से कहीं ज़्यादा कीमती बना देता है। जन्नत और इंसान की इज्जत कैसी है। दुनिया में इंसान की इज्जत कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी छिन जाती है, लेकिन जन्नत में इज्जत हमेशा हमेशा के लिए होगी। वहाँ किसी को हकीर नहीं समझा जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जन्नत मुकम्मल इंसाफ की जगह है। जन्नत और थकन का खात्मा। दुनिया में हम हर चीज़ से थक जाते हैं, काम से, लोगों से, हालात से, खुद से। लेकिन जन्नत में ना जिस्म थकेगा, ना दिल उकताएगा, ना रूह बोझल होगी। हर लम्हा ताजगी और हर खुशी लेकर आएगा। जन्नत और हंसी। दुनिया में हंसी के पीछे भी अक्सर दर्द छुपा होता है, लेकिन जन्नत की हंसी खालिस होगी। वो हंसी जिसमें कोई खौफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पछतावा या गम नहीं, सिर्फ खुशी और शुक्र होगा। जन्नत में सवाल ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में हर वक्त सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मुझे ऐसा हुआ, क्यों ये दुख मिला। जन्नत में ये तमाम सवाल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर हम समझ जाएंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल का हर फैसला दुरुस्त था। प्यारे दोस्तों, जन्नत और अल्लाह ताला की खुशनुदी। जन्नत की सब नेमतों के बाद सबसे बड़ा ऐलान ये होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से राज़ी हो गया है और अब कभी नाराज़ नहीं होगा। ये सुनना जन्नत की सबसे बड़ी नेमत और सबसे कीमती नेमत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा ही असल कामयाबी है। जन्नत और हमेशा का साथ। दुनिया में हर साथ किसी ना किसी दिन टूट जाता है, लेकिन जन्नत में कोई जुदाई नहीं, कोई बिछड़ना नहीं, कोई अलविदा नहीं। जो मिल गया वो हमेशा हमेशा के लिए मिल गया। जन्नत आखिरी मंजिल नहीं, हमेशा की शुरुआत है। जन्नत किसी कहानी का इख्तिताम नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी की शुरुआत है। वहाँ कभी लफ्ज़ ख़त्म नहीं होगा, ना खुशी ख़त्म, ना नेमत ख़त्म, ना कुर्ब ख़त्म। ये दुनिया हमें मसरूफ़ रखती है ताकि हम भूल जाएं कि हमारा असल घर कहाँ है, लेकिन हर सच्चा मुसलमान जानता है ये ज़मीन हमारा क़याम नहीं, सिर्फ गुज़रगाह है। असल घर जन्नत है। अगर दुनिया में हमने खुद को संभाल लिया तो आखिरत में हम संभाल लिए जाएंगे। अगर यहाँ हमने अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया तो वहाँ हमेशा की खुशी मिल जाएगी। जन्नत सिर्फ ख्वाब नहीं, यही मुसलमान की मंजिल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।